बिनवंत हो कर जोर के सुनिए कृपा निदान। हम रोज़ सत्संग में सुनते हैं कि शब्द की कमाई में लगना है, नाम की कमाई में लगना है। तो वो शब्द क्या है? तो पलटू साहब ने इसी सोच को आगे ले जाते हुए फरमाया था, जो कोई चाहे नाम को ता नाम अनाम है, लिखन पढ़न में ना ही ने अक्षर काम है। कि जितने भी हम ये ग्रंथ पोतियाँ पढ़ते हैं, ये संतों महात्माओं की ज़िंदगी का निचोड़ थी। जो जो उन्होंने महसूस किया, जो उनकी हड्डबीती थी, जो उनका तजुर्बा था कि परमार्थ के रास्ते के ऊपर कैसे चलना है, क्या क्या हिदायतें रखनी हैं, ये उन्होंने ग्रंथों पोथियों में लिखा था ताकि इंसान समझ सके, सीख सके। लेकिन वो शब्द, वो नाम इन ग्रंथों पोथियों में नहीं मिलना। अगर हम सोचें किसी अक्षर को लेकर या ग्रंथों पोथियों से कुछ पढ़कर वो नाम है, तो ये हमारी गलतफहमी है। लिखन पढ़न में ना ही नेह अक्षर काम है। और गुरु घर ने नाम के बारे में क्या फरमाया था? एक नाम जुग चार उदारे। कि वो नाम जिसने खंड ब्रह्मांड पैदा किए हैं, जो जुगों जुगों को तारता आया है, हमें उस नाम की खोज में लगना है। शब्दे उपजे शब्दे बिनसे। जिस नाम ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, उसकी होंद तब की है जब से ये दुनिया भी नहीं बनी थी। जिसके आधार पे ये खंड ब्रह्मांड टिके हुए हैं, हमें उस शब्द की खोज में लगना है। वो शब्द एक क्रिएटिव पावर है। यहाँ किसी लफ्ज़ की बात नहीं हो रही। इसलिए समझें, विचार करें। और पलटू साहिब एक और जगह फरमाते हैं, नाम नाम सब कहत है, नाम न पायो कोय। नाम न पायो कोय, नाम की गत है न्यारी। और जब से ये बोलियां भी नहीं बनी थी, वो नाम की होंद तब से है। नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, उत्पत्त पर ले शब्द होवे, शब्द ही फिर उपत होवे। कितना खोल कर समझा रहे हैं कि वो नाम के बिना किसी चीज़ की हस्ती कायम नहीं रह सकती। उस एक शक्ति के आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। और गुरु नानक देव जी ने उस ताकत को कई लफ्ज़ों से याद किया है। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। उस शब्द ने ये धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना पैदा की है। और गुरु अमरदास जी क्या फरमा रहे हैं? इस देही विच नाम निधान है, पाइए गुर के हेत पार। उस परमात्मा ने वो नाम रूपी खजाना हर जीव की काया, इस देह, इस शरीर के अंदर रखा है। और इस शरीर के अंदर से ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। गुर का शब्द महारस मीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा। वो शब्द के रस का भरा हुआ अमृत हम सब के अंदर है। और अब सवाल उठता है कि वो शब्द हमें मिलेगा कहाँ से? वो नाम की दौलत, हमें उसकी खोज में कैसे लगना है? तो गुरु साहब फरमाते हैं, जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। कि जिस नाम की खोज में आप निकले हो, वो आपको संतों महापुरुषों के पास जाकर मिलेगा। बिन सतगुरु नाम न जापे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, घर में घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सजान। पंच शब्द तुनकार तुन, तह बाजे शब्द निशान। पूरा गुरमुख हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ जोड़ता है जिसमें दिन रात धुनकारें उठ रही हैं। और स्वामी जी महाराज भी यही फरमाते हैं, घर में घर दिखलावे, धुन शब्द पांच बतलावे। देखो संतों महात्माओं का जो विचार हैं, वो कितने मिलते जुलते हैं। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਦੀਆ, ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌਂਪੀ। अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु सरनाई। जिस परमात्मा ने सानू पैदा किया है, उन्हें नाम रूपी दौलत साडे अंदर साडी खातर रख के उसका भेत
ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਹਟਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮਨ ਭੋਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਭੋਗ ਕੇ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਅੰਧਾ ਕੂਆਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ? ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਨਾ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਪੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਭਾਏ ਸੁਭਾਏ ਰੇ। ਇਹ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮ ਚੱਖਣ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਪੇ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਚੰਮ ਚੜਿੱਕੀਆਂ। ਭੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਿੱਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਥੱਕੇ, ਸਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਗਏ ਮੱਥੇ, ਜਿਨ ਭਾਇਆ ਤਿਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਰ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਆਰਜ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਵਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ,
ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂਦੇ ਅਮਰ ਰਹੀਏ, ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਏ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਨਲੈਸ ਅ ਮੈਨ ਬੀ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦ ਗੇਟਸ ਆਫ ਹੈਵਨ। ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਨਿਕੋਡੀਮੀਅਸ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੈਰਲੀ ਵੈਰਲੀ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ, ਅ ਮੈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਆਫ ਫਲੈਸ਼ ਇਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਅ ਮੈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਨਮ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। भारी इसकी पर वह